You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the place of despair. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the place of despair. My life was once without a purpose. You gave me a reason to live. Now my heart is full of thanksgiving for all the riches you give. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the place of despair. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the place of despair. I greatly in you, my soul rejoices and sings. For you took my earthly life and filled it with every good thing. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the face of despair. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the place of despair. Amen. 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 For me to live is Christ, to die is gain, is gain. He is the vine, we are the branches. Oh, He is the vine, we are the branches. Oh, He is the vine, we are the branches. Let's love Him right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. He is the lily of the valley. Oh, He is the lily of the valley. Oh, He is the lily of the valley. Let's love Him right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. He is the sweetest rose of Sharon. Oh, He is the sweetest rose of Sharon. Oh, He is the sweetest rose of Sharon. Let's love Him right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. You have given me the oil of gladness, the garment of praise, instead of mourning, a shining crown, instead of fashion, and glory in the face of despair. You have given me the oil
praise instead of mourning, a shining crown instead of ashes, and glory in the place of despair. Shall we pray and begin? நாம் ஜெபித்து ஆரம்பிக்கலாம். Father, in Jesus' mighty name, we give you thanks and praise for yet another opportunity to go to the Word and to listen to the voice of the Holy Spirit. பிதாவே, வார்த்தைக்கு சென்று பரிசுத்த ஆவியானவரின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்க மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடியால் உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் செலுத்துகிறோம். Father, we thank you for your precious word, which is the source book for all wisdom. விலையேற பெற்ற உம்முடைய புத்தகம் எங்களுடைய கரங்களில் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. May you reach into the hearts of every person who's listening and praying along with us this day. இந்த வேளையிலே எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. May your covering protection be upon each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் உம்முடைய பாதுகாப்பின் மறைவு காணப்படட்டும் அப்பா. Teach us and help us to receive instruction from you as to how we are to order our life in this year 2021. இந்த 2021 வருடத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படியாக அமைத்துக் கொள்வது என்பதை குறித்ததான கட்டளைகளை நீர் எங்களுக்கு இந்நாளிலே கற்றுத்தரும்படிக்கு வேண்டிக் கொள்கிறோம். We submit ourselves to your lordship. ஆண்டவரே, நீர்தாம் எங்களுடைய ஆண்டவர் என்ற உம்முடைய ஆளுகைக்குள் நாங்கள் எங்களை விட்டுக் கொடுக்கிறோம். And we thank you. ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And the church said amen. சபையாக நாம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. Last week I shared with you about the second benefit that we receive from the wisdom of God, which is the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமே ஞானம் என்று சொல்லியதாகவும் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு என்று சொல்லியதான தேவனுடைய ஞானத்தினாலே நாம் பெறக்கூடிய பலனின் இரண்டாவது பலனை குறித்து கடந்த வாரத்திலே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். We saw how knowledge of the holy helps us to have the right kind of understanding in our hearts. நம்முடைய இதயத்திலே பரிசுத்தரின் அறிவு நாம் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ள எப்படி உதவி செய்கிறது என்று பார்த்தோம். I shared with you from Job 28:28 of how the three things, knowledge, wisdom and understanding, are all linked together. ஞானம், அறிவு, புத்தி இவை மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவைகளாக எப்படி இருக்கின்றன என்பதை யோபு புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன். When you read Job chapter 2 and verses 9 and 10, you see how these three things are working together. யோபுவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 9, 10ஆம் வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது இந்த மூன்றும் எப்படியாக செயல்படுகின்றன என்பதை குறித்தும் அங்கே பார்க்கிறோம். I encourage you to have your Bibles and to see how these two verses tell us about the three things. இந்த மூன்றை குறித்தும் இந்த புத்தகம் எப்படியாக சொல்கிறது என்று சொல்லி நாம் எடுத்து பார்க்கலாம். Job chapter 2 verses 9 and 10. யோபுவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 9, 10ஆம் வசனம். Then said his wife unto him, Dost thou still retain your integrity? Curse God and die. அப்பொழுது அவன் மனைவி அவனை பார்த்து, நீர் இன்னும் உம்முடைய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறீரோ? தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்றாள். But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. 10ஆம் வசனம். அதற்கு அவன், நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய். தேவன் கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையையும் பெற வேண்டாமோ என்றான்.
இவைகள் எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. Now, let's take the contrast between Job and his wife. யோபுவுக்கும் யோபினுடைய மனைவிக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்கலாம். On the one hand, you find Job's wife is not mentioned in the book of Job as a praying woman, or about her life we have no reference that God gave testimony about her. யோபுவின் மனைவியை குறித்து பார்க்கும்போது வேதாகமத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலும் அவள் ஜெபிக்கிற ஒரு பெண்மணியாகவோ அல்லது அவளை குறித்து ஒரு நல்ல செய்திகளை சொல்வதாக வேதாகமம் நமக்கு எங்கும் குறிப்பு தரவில்லை. On the other hand, we see Job, God gives testimony about Job. மறுபுறமாக நாம் பார்க்கும்போது யோபுவை குறித்தோ தேவன் நற்சாட்சி சொல்வதாக காணப்படுகிறது. But about his wife, there is no record, at least written for us, that she was a praying woman or God using her to challenge Satan and saying she is a righteous woman. அவள் சாத்தானுக்கு சத்ருவுக்கு அவள் சவாலாக அல்லது ஒரு நீதியான பெண்மணியாக நடந்து கொண்டாள் என்றோ அல்லது ஜெபிக்கும் பெண்மணி என்றோ வேதாகமத்திலே எந்த இடத்திலும் நமக்கு குறிப்பு காணப்படவில்லை. We only know she was the wife of Job. நமக்கு தெரிந்திருப்பது எல்லாம் அவள் யோபுவின் மனைவி என்பது மட்டுமே. In fact, her name is not mentioned at all in the book of Job. இன்னும் சொல்ல போனால் அவளுடைய பெயர் கூட யோபுவின் புத்தகத்திலே நமக்காக எழுதி கொடுக்கப்படாதிருக்கிறது. But here in chapter 2, you see her lack of knowledge about the Holy One is expressed in the way she is now wanting Job to act on her understanding by cursing God, which will result in death. இங்கே யோபுவின் இந்த 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அவள் பரிசுத்தரை குறித்ததான எப்படிப்பட்ட அறிவு பெற்றிருந்தாள் என்பது வெளிப்படுகிறது. அவள் யோபுவினிடத்திலே நீர் உத்தமத்தில் இன்னும் நிற்கிறீரோ ஜீவனை விடும் என்று சொல்வதாக அவள் பேசுவதை பார்க்கிறோம். Listen very carefully. Her understanding about the Holy One, the knowledge about the Holy One was nil. There was nothing. பரிசுத்தரை குறித்ததான அறிவு அவளுக்கு இருந்தது, ஒன்றுமே இல்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம். So she wanted Job to act on her understanding and do something foolish by cursing God, which would result in death. அவள் தேவனை தூசித்து அதனுடைய முடிவாக மரணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தான் பெற்றிருந்த அறிவு அல்லது தனக்குள்ளே காணப்பட்ட அந்த அவளுடைய அறிவு நிமித்தம் அவள் பேசுவதை பார்க்கிறோம். You must understand this very clearly. இதை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Many times people want us to act on their understanding and to do something that will result in either an act of wisdom or an act of foolishness. அவர்கள் என்ன அறிவை பெற்றிருக்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையிலே மக்கள் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார்கள். ஆனால் முடிவிலே பார்க்கும்போது அது ஞானமாக நாம் நடந்து கொண்டதாக காணப்படலாம் அல்லது மதியீனமாக நாம் நடந்து கொண்டதாக காணப்படும். So her understanding in verse 9 was, curse God, don't continue in your righteousness and die as a result of that. அவள் புரிந்து கொண்டிருந்த புரிந்து கொள்ளுதல், நீர் இன்னும் உத்தமத்தில் ஏன் உறுதியாய் நிற்கிறீர், தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்பதே என்று சொல்லி அறிகிறோம். Now look at verse 10. இப்பொழுது 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். We are seeing how the fear of the Lord is now producing an act that would be wise on the part of Job, and it would be based on his understanding rather than her understanding. யோபு தான் பெற்றிருந்த கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்து நிமித்தம் அவன் வெளிப்படுத்தின செயல்பாடு அவன் தேவனை குறித்து எப்படிப்பட்ட புரிந்து கொள்ளுதலை பெற்றிருந்தான் என்ற புரிந்து கொள்ளுதலின் அடிப்படையிலே அவன் பேசுவதாக இங்கே காணப்படுகிறது. That's why it's very important in life that you rightly analyze on whose
advice or counsel or understanding you are going to base your acts on. உங்களுடைய செயல்களை மற்ற ஒரு நபருடைய ஆலோசனை அல்லது அறிவுரை, அவர்கள் காட்டும் வழிநடத்தலின்படி நீங்கள் எப்படியாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தான் தெரிந்தெடுத்து செயல்பட வேண்டும். Don't just jump and act on the basis of someone else's understanding. If you perceive, like Job, that their understanding is not perfect about the lordship of God as well as the holy acts of God. கர்த்தர் தாமே ஆண்டவர் என்பதன் அடிப்படையில் இல்லாமல், பரிசுத்தமான செய்கைகளின் அடிப்படையில் இல்லாமல், நீங்கள் மற்றவர்கள் காட்டுகிற வழி நடத்துதல்களின்படி உடனடியாக அவர்கள் வழிகாட்டின உடனே செயல்பட்டு தவறான முடிவுக்கு நீங்கள் சென்றுவிட வேண்டாம். Now let me read to you Job chapter 2 and verse 10. நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு யோபு 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கட்டும். But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. அதற்கு அவன், நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய். தேவன் கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையையும் பெற வேண்டாமோ என்றான். இவைகள் எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. Amazingly, at the lowest point in Job's life, when anyone would have buckled and fallen into this kind of a counsel that was given and acted on it, you find Job having the wisdom to resist doing what his wife was suggesting. யோபு வாழ்க்கையில் கடந்து சென்றது போன்று கடினமான வேளையில் யாராக இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் விழுந்து போயிருப்பார்கள். யோபுவோ தன் மனைவி தந்த ஆலோசனையை உதறி தள்ளிவிடக்கூடிய ஞானம் பெற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம். All the things he had longed for and hoped for and everything that he saw thriving and prospering around him now had all of a sudden departed from his life. அவன் விரும்பினது, அவனுடைய நம்பிக்கையா இருந்தது, அவனை சுற்றி எல்லாம் சுபிட்சமாக வளமாக மாறி வந்து கொண்டிருந்ததாக அவன் கண்டவைகள் எல்லாம் அவனிடத்திலிருந்து முற்றிலும் எடுபட்ட வேலையாக இருந்தது. Just think about it for one moment. நான் இங்கு சொல்வதை நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு கண நேரம் யோசித்து பாருங்கள். Remember what I told you, wisdom is an act. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஞானம் என்பது ஒரு செயல். And you see, Job was letting the fear of the Lord that he had help him act in a way that his tongue would refuse to curse God. இங்கே யோபு தன்னிடத்திலே காணப்பட்ட கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் தனக்குள்ளே செயல்பட அனுமதித்து அவன் தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யாதபடிக்கு அவன் காத்துக்கொண்டான். Often we read verse 10 and we feel sad for Job. அநேக வேளையிலே நாம் யோபு புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது யோபுவை குறித்து நாம் அதிக துக்கம் கொள்கிறதாகவே காணப்படும். Especially when you read verse 10, we think, why didn't Job just speak his grief out? And that would have been more like normal people behave. நாம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது யோபு ஏன் மற்றவர்கள் நடந்து கொள்வது போலவே தனது புலம்பலை புலம்பி தள்ளி இருக்கக்கூடாது என நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது. Why did he just speak out his grief? Why did he just burst out and curse God? அவன் தன்னுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தி அவன் உதடுகளினாலே அவன் அந்த வேளையிலே தூஷணமாக பேசி இருக்கலாமே என்று யோசிப்பார்கள். Isn't that what the natural man does? இதுதான் ஒரு இயற்கை வழியிலே வந்த மனிதர் செய்வதாக இருக்கும். Is it not natural for a man to curse God?
இயற்கை வழியிலே வந்த மனிதன் தேவனை தூசிக்காது இருப்பதாக இல்லாதிருக்கு. Now that is the place where you see how divine wisdom helps you not follow natural instincts but keeps you in a place where you get the full blessing of continuing to retain righteousness. இந்த இடத்திலே தான் தேவனுடைய ஞானம் நம்முடைய இயற்கை வழிவந்த நம்முடைய உந்துதல்களின்படி நடவாமல் அது ஞானமாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு எப்படியாக கேவுகிறதோ அப்படியாக நடக்கும்படிக்கு யோபுவை வழிநடத்து என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Wisdom helps you continue to walk in righteousness with God. தேவனோடு கூட நீதியாக நடந்து கொள்ளும்படிக்கு ஞானம் நம்மை வழிநடத்தும். Instead of following natural instincts and trying to do something naturally, it is in this place that you see divine wisdom puts the brakes and tells you, no, don't go down that path, do it this way and you will find favor with God. இயற்கையின் உந்துதலினாலே அடிமைப்பட்டு அது வழிகாட்டுகிறபடி நடவாமல் தேவனுடைய ஞானம் சரியான விதத்தில் எப்படியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு வழிகாட்டினபடியே இங்கே யோபு நடந்து கொண்டு அதனாலே வரக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றதை பார்க்கிறோம். He will reveal to any man that this way of reacting, not the natural way but the spiritual way, will help you continue to live in a place of righteousness where you can once again receive the blessings of God. இயற்கை வழியிலே பதிலளிக்காமல் ஆவிக்குரிய பாதையின்படி அது வழிகாட்டுதலின்படி இங்கே யோபு நடந்து கொண்டது போல நடந்து கொள்ளும்போது தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றி இறுதியில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதை பார்க்கிறோம். That's right, you begin to understand that wisdom keeps you in righteous standing before God. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஞானமே தேவனுடைய நீதியின் பாதையிலே உங்களை நிலைநிறுத்தி தாங்கி பிடிக்கிறது. Righteousness produces that boldness to continue to trust God in the worst of times. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதுதான் இறுதி, இதுதான் முடிவு தோல்வியின் எல்லை என்று இருக்க வேளையிலே நீதிதான் தேவனின் இறுக பற்றி பிடித்துக் கொள்ளும்போது அவருக்குரிய பயத்தோடு கூட நாம் காணப்படும்படிக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது. That's why you find Job saying, shall we receive only good at the hand of God and shall we not receive evil? இது நிமித்தமே யோபு இப்படியாக பேசும்படிக்கு அது உதவுகிறது. தேவன் கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையையும் பெற வேண்டாமோ என்றான். Remember, he had received good all the time from the hand of God. தேவனுடைய கரத்திலிருந்து அனைத்து வேளைகளிலும் நன்மையானதையே யோபு பெற்று வந்தார். So he knew that when evil came also, it did not come without the knowledge of God. யோபு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நிச்சயித்து அறிந்திருந்தார். அவருடைய வாழ்க்கையிலே தீமையானது வரும்போது அது வேறொரு இடத்திலே வருவதாக அறிந்து, அது மாத்திரமல்ல அது கர்த்தருடைய அவருடைய அறிவிற்கு உட்பட்டு வந்தது என்பதையும் அறிந்திருந்தார். So when you see Job's life, we draw a lot from his understanding about the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயமே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்பதை நாம் யோபுவின் வாழ்க்கையிலிருந்து மிக அழகாக கற்றுக்கொள்கிறோம். In fact, even before the book of Proverbs was put together, Job, as one of the people of ancient times, had this revelation in his spirit, which he teaches us in Job chapter 28, verse 28. யோபுவின் புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே இந்த அறிவினை குறித்து யோபு வெளிப்பாடாக நீதிமொழிகள் புத்தகம் நமக்கு
ஒன்று சேர்த்து தரப்படுவதற்கு முன்பதாகவே ஆதி காலத்தில் இருந்த யோபுவினாலே வெளிப்படுத்தப்பட்டு நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை இங்கே காண்கிறோம். So this is a timeless truth. இதை இப்படியாக சொல்லலாம், இது காலம் காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய சத்தியம் என்று. That means it's not just found in the Old Testament, it's not just found in ancient times. It is something that we need to be clinging to at all times, for all ages, including this year 2021. இது பழைய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுவது அல்லது ஆதி மக்கள் மத்தியிலே, ஆதி ஜனங்கள் மத்தியிலே, ஆதி பரிசுத்தவான்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டது என்பதாக அல்ல. இந்த சத்தியம் காலம் காலத்திற்கும் ஏற்றது. இந்த 2021 வருடத்தில் வாழ்கிற நமக்கும் உரியதாக இருக்கிறது. And we need to be clinging to this more than anything else. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த சத்தியத்தை முழுவதுமாய் இறுக, மற்ற எதை காட்டிலும் அதிகமாக நாம் இறுக பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். That's why we see Job refusing to curse God and to die. இதனால் தான் யோபு தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும்படிக்கு அவன் முயற்சி எடுக்கவில்லை. What was the blessing that he received? ஐயா, இப்படியாக நடந்து கொண்டதினாலே யோபு பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதம் தான் என்ன? Job 42 and verse 16 tells us, after this lived Job 140 years and saw his sons and his sons' sons, even 4 generations. யோபுவின் புத்தகம் 42 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே இப்படியாக நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பின்பு யோபு 140 வருஷம் உயிரோடு இருந்து 4 தலைமுறையாக தன் பிள்ளைகளையும் தன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளையும் கண்டான். Verse 17. So Job died being old and full of days. யோபு நெடுநாள் இருந்து பூரண வயதுள்ளவனாய் மரித்தான். That's the blessing that comes when you let divine wisdom order every act of yours. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு படியையும் தெய்வீக ஞானம் அது கற்றுத்தந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கின்றவர்களாக இருப்பீர்களானால் இந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உரியது. It is not running after long life. It is not running after establishing your children and children's children. It is when you let the wisdom of God direct your acts in crucial times of your life. You begin to see that blessing begins to unfold before you. நீங்கள் தீர்க்காயுசுக்கு பின்னால் செல்வதனால் அல்ல, அல்லது உங்கள் தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கின்ற அல்லது அவர்களை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று அதற்குரிய முயற்சிகளை எடுப்பதிலே அல்ல, உங்களுடைய நெருக்கடியான வேளையிலே கர்த்தருடைய ஞானத்திற்கு தேவனுடைய ஞானத்திற்கு பின்னாங்க நீங்கள் செல்லும் போது இந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வந்து பலிக்கும். So always choose to let wisdom direct your acts. எல்லா வேளையிலும் ஞானம் உங்கள் செயல்களை அது அடியெடுத்து வைக்க வழிகாட்டட்டும். Let this be a powerful picture of a benefit in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய பலன் இதுவே என்பதான ஒரு படம் அல்லது இந்த காட்சி உங்களுக்கு முன்பாக எல்லா வேளைகளிலும் இருக்கட்டும். Remember, the book of Proverbs also teaches us that this blessing becomes your portion when you let the wisdom of God operate in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ஞானம் செயல்படுவதற்கு நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்கும்போது நீதிமொழிகளின் புத்தகமும் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து பலிக்கும் என்று சொல்லி எடுத்து காட்டுவதை பார்க்கிறோம். When you read Proverbs chapter 3 and verse 2, it says, for length of days and long life and peace shall they add to you. நீதிமொழிகள் 3 அதிகாரம் 2 வசனம், உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்க்காயுசையும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் என்று சொல்கிறது. Therefore, learn to understand
the nature of wisdom that keeps you in righteousness before God, and how it produces the benefit of having a full life. நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாக நிற்கும்படியாக செய்து நீங்கள் பூரணமான ஒரு வாழ்க்கையை பெற்று அனுபவிக்கப்படும்படிக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்கிற இந்த தேவனுடைய ஞானத்தை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளுங்கள். Sadly, again we see people leading a partial life but not a full life. சோகமான விஷயம் என்ன என்றால், ஜனங்கள் பகுதியான ஒரு ஜீவியத்தை மேற்கொள்வதாக இருக்கிறதே அல்லாமல் ஜீவியத்தின் பூரணத்தை அனுபவித்தவராக அவர்கள் ஜீவிப்பதாக இல்லை. They lead only half a life, so to speak, but not the full life, and that is a tragedy if you ask me. என்ன கேட்டீர்களானால் இது சோகமான விஷயம் என்று சொல்லுவேன். ஒருவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாதி மட்டும் வாழ்வதாக காணப்பட்டு பூர்ணமாக வாழாது இருக்கிறார்கள் என்றால் அது நிச்சயமாக சோகமான விஷயம். Look at the life of the Lord Jesus. நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை பாருங்கள். He lived on this earth only for 33 and a half years. அவர் இந்த பூவுலகிலே ஜீவித்த வருடங்கள் என்று சொல்லி பார்ப்போமானால் 33.5 வருடங்கள் மட்டுமே. But there is no one who lived a full life like Jesus. இயேசுவை போல பூரணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள் இப்பூவுலகிலே வேறு ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி அறிகிறோம். His life was lived to the fullest, if you ask me, because he was the very personification or the human embodiment of the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்தின் ரூபமாய் இப்பூவுலகிலே நம்மத்திலே அவர் உலா வந்தவர். அந்த நபர் முழுவதுமாய் தேவனுடைய ஞானமாக இருந்தபடினாலே அவரே அந்த பூர்ணத்துவமான வாழ்க்கையை நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். That's why he at all times fulfilled the will of God, and he never died with any form of regret. இது நிமித்தமே அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை பூர்ணமாக நிறைவேற்றினவராக மட்டுமல்ல, அவருடைய மரணம் எந்த விதத்திலும் நாம் அதை குறித்து வருந்த வேண்டியதாக இருந்தது என்று சொல்லியதாக எந்த வேளையிலும் இல்லை. Not only did he not die with regret, there is no place where he ever mentions to his disciples, I wish I could live one more year, I wish I could live one more day. If I lived, maybe I could have done this and this and this, which I never did earlier. That's not mentioned once in the scriptures. அவருடைய மரணம் வருத்தப்படத்தக்கதாக இல்லை என்று சொல்லி அறிகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய சீஷர்களிடத்திலே எந்த ஒரு இடத்திலும் ஐயா நான் இன்னும் ஒரு நாள் இருந்தால் போதும், அல்லது இன்னும் ஒரு மாதம் இருந்தால் இன்னும் அதிகமானவற்றை நான் சாதித்திருப்பேன் என்று சொல்லியதாக சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டதாகவும் நாம் எந்த இடத்திலும் காணவில்லை. When he went to the cross, he uttered the words, it is finished, with results which go on forever. அவர் சிலுவைக்கு நேராக கடந்து சென்றபோது சிலுவையிலிருந்து முடிந்தது என்ற வார்த்தையை சொன்னார். அதனுடைய அர்த்தம் இந்த என்னுடைய செயலினுடைய முடிவுகள் நித்திய காலமாக நிலைத்திருக்கும் என்ற அர்த்தமாகும். He said, whatever I've done or whatever I was called to do, I have finished it, but the results of that will go on forever and ever. நான் என்ன செயல்களை செய்யும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டேனோ அந்த செயல்கள் யாவும் இந்த இடத்திலே முடிந்தது. ஆனால் நான் செய்த செயல்களின் பலன்கள் நித்திய காலமாக நிலைத்திருக்கும் என்று சொன்னார். How wonderful it is to see that the Savior of mankind had no regrets in his heart. அவருடைய இருதயத்திலே எந்த ஒரு வருத்தத்தையும் மனுக்குலத்தின் இரட்சகர் பெற்றிராது இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது நமக்கு எவ்வளவு ஆச்சரியத்தை தருகிறது என்று பாருங்கள். Because every act of his was based on the wisdom of God and not on his earthly wisdom.
இதனுடைய முழு காரணம் அவர் செய்த செயல்கள் யாவும் தேவனுடைய ஞானத்தை சார்ந்து இருந்ததே அல்லாமல் இயற்கை வழியிலே வந்த ஞானத்தை அவர் சார்ந்து எந்த ஒரு செயலையும் செய்யவில்லை. That's why I wanted to make a note of the clear example we have of Jesus. இதனால் தான் நமக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். As you write and learn, you begin to see you are a person who's celebrating the very wisdom of God. நீங்கள் தேவனுடைய ஞானத்தை கொண்டாடும் நபராக இதை எழுதி வைத்து நீங்கள் இதன்படி நடக்கும்போது செயல்படும்போது காணப்படுவீர்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Remember, the more you celebrate the wisdom of God, the more you begin to see the acts that you are led to perform are acts of wisdom. தேவனுடைய ஞானத்திற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கொண்டாடுபவர்களாக நீங்கள் இருக்கும்போது தேவனுடைய ஞானத்தினாலே என்ன செயல்கள் செய்யப்பட வேண்டுமோ அவைகளை நீங்கள் செய்தவர்களாக காணப்படுவீர்கள். Not once, listen carefully, not once did even one of the opposers of Jesus ever accuse him for acting foolishly. அவருடைய எதிராளிகளாக காணப்பட்டவர்கள் கூட இயேசுவை பார்த்து இவர் இந்த இடத்திலே மதீனமாக நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். His opposers may have been angry because of his claims, but they could not ever point a finger and say he did this and this was an act of foolishness. அவர் உரிமை பாராட்டின உரிமைகளின் நிமித்தம் அவருக்கு எதிராளிகள் இருந்தார்கள், அவர்கள் அவருக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள். ஆனால் எந்த இடத்திலும் இவர் இதை மதியீனமாக செய்தார் என்று எந்த இடத்திலும் சுட்டிக்காட்ட முடியாதிருந்தது. That is the best picture we have about Jesus in the 4 Gospels. நம்ம கரங்களில் இருக்கக்கூடிய 4 சுவிசேஷக புத்தகங்களிலும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நமக்கு முன்வைக்கிற காட்சி இவைகளாகத்தான் இருக்கு. Because everywhere, even when he healed on the Jewish Shabbat, they knew that when Jesus did that, he was not doing it as an act from the natural man, but he was doing it because he said, I see my Father who's God doing something and I'm obeying him. யூதர்களின் ஓய்வு நாளிலே அவர் ஒரு பிணியாளியை குணமாக்கின போது கூட அவர் சொன்னார், நான் பிதா செய்கிறதாக எதை காண்கிறேனோ அதைத்தான் இந்நாளிலே செய்கிறேன் என்று சொன்னார். And his accusers could not argue with him about it because they knew that it was not the act of a foolish man. இது ஒரு மதீனமாக நடந்து கொள்பவர் நடந்து கொள்ளும் விதம் இல்லை என்று அவரை அந்நாளிலே குற்றப்படுத்தினவர்கள் கூட அறிந்து கொண்டார்கள். Follow carefully. He even told them, suppose your ass fell into a pit on the Jewish Shabbat day, won't you bring the ass out of the pit? கவனமாக என்னை பின்தொடர்ந்து கேளுங்கள். அவர்களிடத்திலே இப்படியாகவும் அவர் கேட்டார், உங்கள் கழுதை ஒரு குழிக்குள் ஓய்வு நாளிலே விழுந்து விட்டால் அந்த கழுதையை நீங்கள் வெளியேற்ற மாட்டீர்களா என்று கேட்டார். And it struck these people that an ass's value compared with the value of a human being who's alive was far inferior and the human being's value was far superior. அந்த இடத்திலே தான் அவர்களுக்கு மனதிலே சரியாக தோன்றியது. அந்த இடத்திலே காணப்பட்ட கழுதை ஒரு மனிதனை பக்கத்திலே வைத்து பார்க்கும்போது மதிப்பிலே தரம் குறைந்ததாகவும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதை காட்டிலே மிகவும் விலையேறப்பெற்றதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். So instead of accusing Jesus as a fool, they knew that their opposition was foolish and that made them angry. இயேசுவை மதியினர் என்று குற்றப்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவர்கள் அவரை குற்றப்படுத்தும் செயலே
மதீனமான செயல் என்று அறிந்தது அவர்களை கோபப்படுத்தியது. And that was what was irritating them, because they saw they were foolish, they were acting out their foolishness, but Jesus was actually doing the acts of God. தேவனுடைய செயல்களை இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றுவதாக அந்த நாளிலே காணப்பட்டது. அது மாத்திரமல்ல, தாங்கள் நடந்து கொள்வதுதான் மதீனமான ஒரு செய்கையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்தபோது அவர்கள் எரிச்சலுற்றவர்களாக அங்கே மாறினார்கள். In Luke chapter 13 and verse 17, you read about what I just shared with you. நீங்கள் லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நான் இப்பொழுது என்ன கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டேனோ அதை குறித்து வாசிக்கிறீர்கள். I want you to turn with me to Luke chapter 13 and verse 17. நீங்கள் உங்கள் வேதாகமத்தை லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திற்கு நேராக திருப்பும்படிக்கு நான் விரும்புகிறேன். And when he had said these things, what things? He said about the donkey, he said about how the woman was a covenant woman, but the donkey was not in covenant with God, but was just an animal. He drew the difference between that before his opposers. And the Bible says, when he had said these things, all his adversaries were ashamed, and all the people rejoiced for the glorious things that were done by him. 17ஆம் வசனம், அவர் அப்படி சொன்னபோது எதை சொன்னார்? அவர் எருதை குறித்தும் கழுதை குறித்தும் குறிப்பிட்டு, இந்த ஸ்திரீ இவள் உடன்படிக்கையின் பெண்மணியாக இருக்கிறாள் என்பதை அவர் மேலாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக எடுத்து காட்டின போது அவருக்கு விரோதித்திருந்த அனைவரும் வெட்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரால் செய்யப்பட்ட சகல மகிமையான செயல்களை குறித்தும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். All the glorious things that were done by him made people rejoice. ஜனங்கள் எல்லோரும் அவரால் செய்யப்பட்ட சகல மகிமையான செய்கைகளை குறித்தும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். That's what happens when wisdom is in operation. இதுதான் ஐயா தேவனுடைய ஞானம் செயல்படும் போது நடைபெறும். It's not just in arguing or arguments, it is in every act you do that you reveal whether you're walking in the wisdom of God or you're not walking in the wisdom of God. நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலிலும் வெளிப்படுவது நீங்கள் தேவனுடைய ஞானத்திலே நடந்து கொள்கிறீர்களா அல்லது தேவனுடைய ஞானம் இல்லாமல் நடந்து கொள்ளுகிறீர்களா என்பது வெளிப்படுவதாக இருக்கிறது. Not just by the way you speak or argue or try to present something only in words. இதை குறித்து நாம் விவாதிப்பதினாலே அல்லது வார்த்தைகளினாலே அது நிலைப்படாது. நாம் அதை எப்படியாக செயல்படுத்துகிறோம் என்பது என்ற செயலினாலேயே அது காணப்படும். Now let's bow our heads in prayer, please. நாம் ஜெபித்து இந்த செய்தி வேளையை முடிக்கலாம். Father, in Jesus' mighty name, we thank you for the benefits that come from divine wisdom in operation in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீக ஞானம் செயல்படும் போது எப்படிப்பட்ட பலன்கள் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை பார்த்து வருகிறோம். இந்த பலன்களுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. Not only is there righteousness that is revealed, but there's also healing and length of days and long life and peace that is revealed. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே நீதியானது வெளிப்படுவது மாத்திரமல்ல, நீடித்த நாட்களும் தீர்க்க ஆயுசும் சமாதானமும் கூட எங்களுக்கு பலனாக கிடைக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டோம். Health is restored back to people. ஜனங்களிடத்தில் ஆரோக்கியம் திரும்பட்டும் அப்பா. We thank you for wisdom and the way wisdom leads us every moment of the day. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு தருகிற ஞானத்திற்காகவும் அனுதினமும் அந்த ஞானம் எங்களை எப்படியெல்லாம் வழி நடத்தி செல்கிறது என்பதற்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. Thank you for the holy anointing that is upon your people. May that holy anointing destroy yokes of bondage in their life. உம்முடைய ஜனத்தாரின் மத்தியிலே காணப்படுகிற பரிசுத்த அபிஷேகத்திற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே.
இந்த பரிசுத்த அபிஷேகம் இவருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற நுகங்களை முறிக்கட்டும் அப்பா. Father, I thank you for the spirit of truth and the spirit of life in Christ Jesus that is at work in every person's heart right now in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திற்குள்ளாகவும் சத்தியத்தின் ஆண்டவரே அந்த ஆவியானவரும் ஜீவனின் ஆவியானவரும் இந்த வேளையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக இந்த வேளையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Thank you for making this wonderful time a very blessed time for each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வேளையை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேளையாக ஆசீர்வதித்து தந்து படியினாலே இந்த அற்புதமான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். May every day of this week produce great fruit. ஆண்டவரே இந்த வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பலன் தருகின்ற நாட்களாக இருக்கட்டும் அப்பா. And may your name be glorified because of the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்தினாலே நாங்கள் நடந்து கொண்டு இருப்பதினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே மகிமைப்படட்டும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Everyone said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. Hallelujah. அல்லேலூயா. I want you to believe God that His wisdom will see you through every day of this week. இந்த வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் உங்களை வழிகாட்டி தேவனுடைய ஞானம் முன் சென்றிடும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை தருகிறேன். I want you to know that when you yield to the wisdom of God, your acts will be acceptable before God. நீங்கள் தேவனுடைய ஞானத்திற்கு உங்களை விட்டு கொடுக்கும்போது நீங்கள் செய்கிற செயல்கள் தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும். Believe that God is about to do great things in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தாமே பெரிதான காரியங்களை செய்ய இருக்கின்றார் என்று விசுவாசியுங்கள். 2021 will be a time in which you as a Christian believer will see God make use of you more and more and more in the marketplace of life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சென்று நாம் நிற்கின்ற சந்தை களத்திலே நீங்கள் அதிகம் அதிகம் பலன் உள்ளவர்களாக இந்த 2021 வருடத்திலே தேவனுடைய ஞானம் நிச்சயமாக நிறுத்திடும். God bless you all. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ఎరికో గోడలు ముందున్నా ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా ఎరికో గోడలు ముందున్నా ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid.
Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.